something related to Mukkam. There is a great personality about Kanjanamala, no? You want to see her? You want to talk with Kanjanamala? A legendary social service, no, a legendary woman in the social service who married to BP Moideen. Do you want to interact with her? Yes. Yes. Do you want to interact with her? Yesterday she talked to me a lot about that. We want to see our students in our school, Kanjanamala. Actually, she is from Mukkam, and that film, no, in which there are so many films, are there commercial film. I like the film because it's highlighting a service of a person. Who is that person? BP Moideen, no? Yes. I am also studied in school in that BP Moideen's study. Because I studied my studies in a boarding school earlier, maybe 5th to 10th. That time I was there. But I didn't see BP Moideen and all, but Kanjanamala usually called me, and last year in my college, she came for a function in a college day inauguration. Normally, he is going after collecting a lot of fund for the inauguration, but that fund is they using for charity purpose. Okay. But for that, if you interested, we can invite her also. Do you want to see Abhinav? Huh? Abhinav, Yes. do you want to see her? Yes. Then what question you will ask first? You are the change makers of the day, no? Change makers of all of the change makers of the world. What question you will ask? Alvin Job. What question you will ask? When is your prayer time, Alvin Job? 7 o'clock. 7 o'clock. That time you just remember me. We will go up to 7 only. Okay, because it's Sunday now. You just before 7 you have to tell me. Time is over, then we'll wind up this one. And we'll go for prayer. For the Muslims, we have 5 times in a prayer. I think Sahla know this one. Yes, You had the prayer today? yes. Early morning. That's called Fajr. Fajr. That is the most beautiful and most powerful prayer. Early morning. That is the Fajr time. Before the sunrise itself. After the wake up itself, we have to. Then what about Christians only? Alvin Job and Alvin Job here. And Rose, your religion? Christian. Ah, you're a Christian. Oh, that's good. Yes. Then when is your prayer time? 7 o'clock. 7 o'clock. Oh. Some teachers told they have a difficult to attend this program because of the prayer. And before 7, we will wind up. Normally 7 there's a prayer. Then after that, every day in the morning or only in Sundays? Every day. Sir. Always. Every day. All days in the 7 o'clock. Okay. Maybe that is slight changes to people, no? What is it called, prayer name? Holy Mass. Holy Mass. What is it in Malayalam? Kurbana. Kurbana. I know that. That is Holy Mass. Okay. That is why we are attached to God Almighty, Even it's Allah Almighty or Jesus Christ, Bhagavan Sri Buddha or Lord Krishna. There are so many, all God is one now. God is love. Okay. Then what about Abhinav Krishna? Your religion? Abhinav Krishna. Yes, sir. Abhinav Krishna, what is your religion? Yes. Which religion Hinduism. you are following? Which religious principle you are following? Hindu religion. Hindu. Oh, that's good. That's Abhinav Krishna. Who is your Lord? Lord Krishna. That's why your name, always keeping the Lord in your name. That's beautiful. My Abhinav sister Krishna. also have Krishna with her name.
What is her name? Abhinaya Krishna. Abhinay Krishna. That's good. And Sahla, not keeping the God's name with you. Sahla is a Muslim, I think so. She's wearing scarf and all. Sahla, Yes, sir. you are following which principle? Which religion you are following? Which religious practices you are following? Is it not audible, Sahla, to you? Yes, Which religious principle you are following? Muslim. Muslim or Islam? I'm also a Muslim. I'm also Islam. Abhinav Krishna is Islam. carrying the Lord Krishna's name with him. Sahla not carrying a Allah Almighty's name with you. No? Sahla Allah or something. But that is, what is the meaning of Sahla? Easy. Yeah? Easy. Easy. Oh, that's good. Easy. Easy to God. Easy to heaven. There are so many easy steps. No, that's a very great thing. No? നല്ലത് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? There are easy things to do good things. Easy to do good things is very easy. Take it easy like that. You know, take it easy. Easy means sahla. Okay, that's good. To do good things is very easy. That's called take it easy. To do trouble, difficult things is very difficult. Eh? To do bad things is very difficult. To do good things is very easy. നല്ലത് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ചീത്ത പ്രവർത്തിക്കണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Is it true? Rose? My statement is true or false? Either true or false. നല്ലത് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നല്ല പ്രവൃത്തികളും നന്മയും ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. It's very easy. Easy to do good things. Then to do bad things. ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അക്രമം ചെയ്യാനും അനീതി ചെയ്യാനും injustice or trouble, disaster, war, all these bad things to do. കളവ് പറയാം, no? Honesty is very easy. Always be honest and tell truth is very easy. But to tell lies is very difficult. To kill a person, to kill Abhinav Krishna is very difficult. No? Maybe police will arrest. Maybe my photo will be there in the newspaper. Maybe I will be there in the jail. The jail I have to conduct this Zoom. It's very difficult to kill a person, to beat a person, to do bad things. Even to think about bad things is very difficult, very difficult. അപ്പോൾ നല്ലത് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ, ബാഡ് തിങ്സ്, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. It's very difficult. Is it true, Sahla? She told Sahla means easy. You are the expert in easy things. That's why your brother and sister, they are sleeping at home and you are alive in the morning. What they are doing now? They went to climb the coconut tree. Oh, time is over. Time up. Oh, that's great. Time up. It's a great finding made that because we have smile up, fry up, then brush up, eat up. Now this time up. That's great thing. Who made this innovation? Abhinav Krishna. Actually, I told him to make a placard on time is over. Or stop your boring nonsense talk like that now. But he made a very positive sign that is time up or time down. Like lockdown, there is no lockdown, there is lock up. But unfortunately, lock up means only for the criminals. That is the terminology. But we have to evolve the language, like Vaikam Muhammad Bashir. Okay. Okay, time up, it's okay. Then Sahla, tell me. Manager sir is here. Okay. Afradin sir. Now Abhinav Krishna, made a placard. Instead of time is over, he made a creative one, is time up. Time up. Time up. Yeah. We have a wake up, brush up, then smile up, cook up, drink up, think up, fly up, talk up. Everything is up, positive. He made time up also. Already that board is there. Time is over. I think today you are late.
Yeah, I am little bit, what you call, I don't feel well. Okay. I thought that today is a holiday. Maybe Yeah. teachers and students are enjoying, parents are enjoying. I wait some more people to join because of Sunday. And Yeah. Alvin What Job, time? Alvin Job, Rose, they have the Christian, they have a prayer 7 o'clock only. What time this parents meeting is scheduled? That is 10:30. 10:30. 10:30 to 12:30. Yeah, today. Okay. This is Okay. our third workshop. I think Rose, Alvin Job, Abhinav, you can also participate. 10:30 to 12:30, we have a parents meeting. It's called a screen-free parenting workshop. It's not a meeting Yeah. actually, it's a workshop. Those who are interested, they can join. Even your friends, family, any students or any teachers, they can come. Yeah. You just pass our link. I think in your group, there's a link. You can pass it. More people. Some experts are coming. Today, one curriculum committee member who designed our textbooks is participating. Yeah. That is, that Shiaz Muhammad. His talk in the morning also I uploaded in our official, our school's YouTube channel. Sir, yesterday we had a guest that is E.T. Muhammad Bashir in our Zoom, in our assembly. E.T. Muhammad Bashir. That Rose was there. Others said some delay is there because he is very busy because 144 is there in Panani, his constituent assembly. That is big problem. Yeah. But even that busy, he agreed only 5 minutes. But more than 1 hour he spent for us. He is very much interested in the curriculum. Yeah. He is the former education minister. Moreover, that he is the founder of that online education, that Victor's channel he launched. That time he invited APJ Abdul Kalam to inaugurate Victor's channel in Kerala. He is a visionary minister because that time he is having 6 years. Yeah. Leave. You have prayer? Okay. You have prayer, you can leave. No problem. Thank you. We are just waiting some more people if they are coming. Sir, ഈ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന APJ അബ്ദുൽ കലാം ആണ്. അത് E.T. മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. Then ISROയുടെ ചെയർമാൻ മാധവൻ നായർ ആണ് ആ സമയത്ത് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ കൂടെ കലാമിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റഡ് ആയി ഇതായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇത് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്ററെക്കാളും ഈസ് റെലവന്റ് ഫോർമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ. ഇപ്പം ആൾക്കത്ര ഭരണം മാറിയതുകൊണ്ടേ അത്ര സ്വാധീനം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഐ വെന്റ് ഹിസ് ഹൗസ് വിത്ത് എ ക്യാമറ പേഴ്സൺ ആൻഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഹിം. നമ്മുടെ കരിക്കുലം അല്ലസറിന്റെ രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു. അല്ലസറിന്റെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ റോസ് അതിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? റോസ് ദാറ്റ് അനുഭവം, ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് എ മിനിസ്റ്റർ, MP, ദി പ്രസന്റ് MP, മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഇത്രയും വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള MP. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകത അറിയാം. ഓൺലി 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്, 10ാം ക്ലാസ് ഉള്ളൂ. 10ാം ക്ലാസ് ഇവൻ പാസ്സായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. പാസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താ. പക്ഷെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയൽ ലൈഫായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുഴ കാലിയാറിന് തൊട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് സ്പീച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ UN മോഡൽ അസംബ്ലി August 6th. I used to watch parliament session actually. Okay. അപ്പൊ നമ്മള് സാറ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്. ഇപ്പം മാസ്കോ സാനിറ്റൈസറോ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഹെൽത്തിന്റെ സെഷനും കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണല്ലോ. There is a news that Amitabh Bachchan tested positive actually. Oh, Amitabh Bachchan. മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ നമ്മുടെ സെഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കേട്ടോ, ഇനി ഫിലിം സ്റ്റാറിനൊക്കെ കോവിഡ് വന്നാല്. Yesterday I talked with Mamukoya. He's from Calicut.
മാമുക്കോയ He's a good ചാർലി person. ചാപ്ലിൻ പോലെയാണ്. ചാർലി ചാപ്ലിനെ Yeah. പോലെയാണ് മാമുക്കോയ. സിനിമയിലൊക്കെ Ah, ഭയങ്കര കോമഡി ആണെങ്കിലും ലൈഫിൽ വളരെ സീരിയസ് ആണ്. but he's very serious. I had his talk last week actually regarding Bashir. ആഹാ. Ah, മാമുക്കോയ എനിക്ക് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്താ പറഞ്ഞാല് മാമുക്കോയ Ah. സമയത്ത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് ആകെ 4 പേര് മാത്രമാകുമ്പോഴേ he will ask me only 2 students or 2 ഇത്ര പേരേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മള് ഇത് എൻട്രി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി പെർമിഷൻ വാങ്ങണം. ബിക്കോസ് വേറെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ. യു കെയിലെ 2 സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോഴും വെയിറ്റിംഗ്, ദേ ആർ സ്റ്റിൽ വെയിറ്റിംഗ്. അവര് യു കെയിൽ പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവരുടെ ടൈം പോലും ഡിഫറെന്റ് ആണ് യു കെയില്. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ സമയത്ത് അവർ എഴുന്നേറ്റ് അസംബ്ലി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. വൺ സെനീൻ ഫ്രം യു കെ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ. അതുപോലെ ലക്ഷദ്വീപ് one teacher also, government school teacher in Lakshadweep, wish to join in our morning assembly. Because it's a world school assembly now. Yeah, it became like. Appa we will Monday onwards I am planning that idil oro divasam they have to register it earlier. Actually, our children and parents are not very serious about this actually. They are not understand the importance of this kind of assembly and interaction. So we started this program with the permission of the parents. They are totally agreed this one. Maybe they thought that this is only for our students only. Maybe so. And the teachers also maybe think about that this is for only for the students. That's why they are not participating. Yesterday Maybe also they are Rosemary or something, you know. Which teacher? Rosemary. Yesterday നമുക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ട്രബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം MP-യുടെ വീട്ടിലെ ഈ കോവിഡ് കാരണം ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. റെക്കോർഡിംഗ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ റെക്കോർഡിംഗ് നമുക്ക് വേറെ എന്റെ ലാപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്റെ കൂടെയുള്ള മീഡിയ പീപ്പിൾ ദേ റെക്കോർഡ്. അപ്പം 2-3 days it will get. ഇന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും. നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചു, 1 മണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ലൈബ്രറി ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് സാറ് പോയിട്ടുണ്ടോ വീട്ടില്? ഇല്ല. വാഴക്കാടാണ്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വില്ലേജ് ആണ്. എന്റെ സ്ഥലമായിട്ട് ഏകദേശം അടുത്താണ്. മേ ബി ഒരു 1 hour ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെമ്മൺ പാതയാണ്, റോഡ് ടാർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വലിയ പ്രോമിനന്റ് ലീഡറാണ്. ഐ തിങ്ക് ദീസ് നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, നാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി. മാത്രമല്ല പലതവണ മിനിസ്റ്ററായി, MP ആയി. ഇപ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് റോഡ് ടാർ ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെമ്മൺ പാതയാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഹംബിൾ ആൻഡ് സിമ്പിൾ. വീട്ടിൽ ഒരു പത്രം മാത്രമേ വരുത്തുന്നു. 1 newspaper only. Maybe party newspaper or something. ഞാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് പാർട്ടി ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ് ഉള്ളത്. ബാക്കി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന രാവിലെ മോർണിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ, സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോകും. അവിടെ നിന്ന് നമസ്കരിക്കും. കാറൊന്നും കഴിക്കൂല, നടന്നു പോയി നിസ്കരിക്കും. മോർണിംഗ് പ്രയർ നടത്തിയിട്ട് ഹി റിട്ടേൺ ബാക്ക്. എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ പത്രം വായിക്കും. മേ ബി വൺ neighboring home there will be Manorama, other one is Madhimam, other one is Madhrumi, Indian Express, Hindu, like that. അങ്ങനെ എല്ലാ വീട്ടിലും പോയി പത്രം, ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പത്രം എടുത്ത് വായിക്കും. എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വരും. വീട്ടിന് മുമ്പിൽ എന്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ബസ് നിറയെ കുട്ടികളായിട്ട് പോയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ. അങ്ങനെ മാവിന്റെ ചോട്ടിൽ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരു 4-5-6 മണിക്കൂർ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു. ഈസ് എ വെരി നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു, ടെക്നോളജി സൂം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പക്ഷെ 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ധാരാളം എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അഡ്വക്കേറ്റ് സൂപ്പി ഹാവ് എ ലോയർ. ദെൻ അബ്ദുൾ റബ്ബ് അലിഗഡിലാണ് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിച്ചത്, അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഓക്കെ. ദെൻ അതുപോലെ MA ബേബി. ഇങ്ങനെ ലോട്ട് ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽസ് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം രവീന്ദ്രനാഥ് ആൾസോ ആൻഡ് KT Jalil, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ, also very KT Jalil actually is my teacher also.
When I was there in college time, he is the union that time just joined as a lecturer. History Achha. department in PSMA College, Tirunelveli. It's a very Okay. powerful team. So among all the education ministers, it is unique because of his genuine policies. അല്ലേ? അതെ ഞാന് DPP കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹമായിരുന്നല്ലോ. DPP, ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി അപ്രോച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രൈമറി. നല്ല വിഷനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ യശ്പാൽ, പ്രൊഫസർ യശ്പാലിനെ അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും യശ്പാലിനെ കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പം ലേണിംഗ് വിത്തൗട്ട് ബർഡൻ എന്ന് യശ്പാലാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ യശ്പാലിന് നമ്മുടെ ചേംബർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ NGO ഉണ്ട്, ET അതിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ വൺ ഓഫ് ദി മെമ്പർ that time, one of the director that time ET mentioned about യശ്പാലിന്റെ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവാർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്തായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചയം. അങ്ങനെ ET NCERT ആയിട്ട് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അത് ET ആയിട്ട് ഇന്നലെ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഇതാണ് സാർ, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ SCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇന്ന് ഷിയാസ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് ജോയിൻ ചെയ്യും. ഷിയാസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി മെമ്പർ. 6 വർഷം മുമ്പാണ് NCERT പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ NCERT ബുക്ക് 6 മുമ്പായിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കരിക്കുലം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടം. അപ്പൊ ഇപ്പോ അതൊക്കെ ചുട്ട് കളയേണ്ട സംഭവമാണ്. കാരണം കോവിഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ സർവൈവൽ. അതെ. അപ്പോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ സർവൈവൽ രീതിക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ഒരു മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും മാത്രം കോവിഡ് പോലെ എങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അതിനെന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ്, എന്ത് മെഡിസിനാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ശരിക്ക് ഈ കോവിഡിന് മെഡിസിൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഉണ്ടാകും. അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും റെലവെന്റ്. ഇതല്ലേ CBSE ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അത്രയും റെലവെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. അല്ലാതെ 10 വർഷം 20 വർഷം മുമ്പ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല, ബുക്കൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പ്രശ്നേ. അതിനൊരു മാറ്റമില്ല, ആർക്കും അതിനൊരു താല്പര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ഈ CBSE തന്നെ വേണ്ടാന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരാണോ? ഓഹോ. മാത്രമല്ല സാറേ, ഇപ്പം ഞാൻ സർക്കിളിൽ കേട്ടത് ഈ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ തുടങ്ങി കേരളത്തിലൊക്കെ. പക്ഷെ CBSE ആക്ച്വലി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരിക്കലുമില്ല, എവിടെയില്ല. അപ്പൊ CBSE സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമല്ലോ. മാത്രമല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഇറ്റ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ഡൗൺ. അപ്പൊ എനിക്ക് സംശയം നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ബേർഡൻ ആവോ എന്നല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഒരു വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അവരെ കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മേ ബി അവർക്കൊരു ബേർഡൻ. ഇപ്പൊ മോർണിംഗ് അസംബ്ലി ഇങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആക്ച്വൽ അവർ ടൈമിംഗ് നോളജ് പാരഡൈസ്, അല്ലസർ നോളജ് പാരഡൈസ്, അവർ പാൻഡമിക് പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക് സ്കൂളിംഗ്, ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് സൺറൈസ് ടൈമിലാണ്, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഫസ്റ്റ് ബെൽ. പക്ഷേ ഈവൻ നമ്മുടെ കുട്ടികള് ഈവൻ ആൽഫിൻ ജോബ് ഇവരൊക്കെ അവരൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എത്രയോ മുമ്പാ. 5:30 4 മണിക്കൊക്കെ they are there in the online. They are waiting for our meeting. അവര് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്, കാരണം എല്ലാ ദിവസവും അവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ വന്ന കുറെ ആളുകൾ they offered something now. ഇപ്പൊ കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തില് എയ്ഡഡ് ഗവൺമെന്റ് മേഖലയില് നബാർട്ടിന്റെ അക്രഡിറ്റേഷൻ കിട്ടിയ സ്കൂളാണ് കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി. അതിലെ പ്രിൻസിപ്പളാണ് അബ്ദുൽ സാർ. അബ്ദുൽ സാറിനാണ് ഹീലിംഗ് ലൈറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ റോസിനെ പ്രോജക്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ വന്നിരുന്നു. ഹി ഓഫേർഡ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂരിലെ പ്രൊഫസർ UC ജലീൽ, അദ്ദേഹം നേരത്തെ കുറെ മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നോട് നേരത്തെ. അദ്ദേഹം കുറെ സ്കൂളുകളിൽ ഒരുപാട് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് വിഷണറി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആഴ്ച കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ റെഡിയാണ്. സയൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ. മേ ബി എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ഒന്നും ശരിക്കും ആവശ്യമില്ല. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എൻട്രൻസ് ഓറിയന്റഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ മാറ്റർ. ഇപ്പം കരിക്കുലം നമുക്ക് അത്രയും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടൈം അത്രയും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സൺഡേസ് സം പാരന്റ്സ് സജസ്റ്റ് സൺഡേ വൈ ഡോണ്ട് വി. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേയിലൊന്നും നോർമലി യെസ്റ്റർഡേ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഫ്രീ ഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. സ്കൂളിന് അവധി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പല സ്കൂളുകളും, നമ്മുടെ സ്കൂളല്ല പറഞ്ഞ പല സ്കൂളുകളും സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് അവധിയാണ്. മൈ ചൈൽഡ് ഈസ് സ്റ്റഡിയിങ് സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഹോളിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺഡേ ഹോളിഡേ, സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ഹോളിഡേ. അപ്പൊ ഈ സൺഡേയിലൊക്കെ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ, കാരണം നമുക്ക് വീട് ഒരു ഹോം അറസ്റ്റ് വീട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഹോളിഡേ കൊടുക്കാറില്ല. ഇല്ല? ഓ ശരി. സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാനിന്ന് നമ്മുടെ പാരന്റ്സുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗിലാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. പാരന്റ്സ് ആണ് മോസ്റ്റ് കൺവീനിയന്റ്. അവരെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ഡേയ്സ് ആണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് സൺഡേയിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. ഈവൻ അറബിക് സ്റ്റഡീസ് മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻസ് അവർക്ക് അന്ന് ഫ്രീ ആയിരിക്കും സൺഡേ. മേ ബി ഫ്രൈഡേയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ഈ റെഗുലർ കോൺഗ്രിഗേഷൻ പ്രേയർ. ജുമാ നടക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഉച്ചയ്ക്ക് ആ ഒരു സമയം. അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഹോളി മാസ് ഉള്ളത് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരായിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ നടത്തിയിരുന്നു പാരന്റ്സുമായിട്ട്. അപ്പൊ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമില്ല, അത് ആഫ്റ്റർനൂൺ നടത്താനുള്ള പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സിന്. പങ്കെടുക്കാൻ ആഫ്റ്റർനൂണേ പറ്റുള്ളൂ, കാരണം ഹോളി മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഹോളി മാസ് അങ്ങനെയല്ല, പല ടൈമിലാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മളിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർക്ക് റെക്കോർഡ് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടിട്ട് അതിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ദേ ക്യാൻ കമന്റ് ഇറ്റ്, എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ്. അല്ലാതെ നമ്മള് വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ വൺ. മാത്രമല്ല ഈ പ്രോഗ്രാം സ്ക്രീൻ ഫ്രീ പാരന്റിങ് ആക്ച്വലി നടത്തുന്നത് വേൾഡ് സ്കൂൾ അലയൻസ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ്. അതിന്റെ ട്രെയിനേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇത് പെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ആണ് അവർക്ക്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ ഇന്നോവേറ്റീവ് അപ്രോച്ചിൽ നൗ ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളി ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആദ്യ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഫ്രീ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ പാരന്റ്സിനോടും നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അഡീഷണൽ വാങ്ങുന്നില്ല, ടീച്ചേഴ്സിനോടൊന്നും വാങ്ങുന്നില്ല, ഈവൻ സ്റ്റുഡൻസിനോടൊന്നും വാങ്ങുന്നില്ല. ഇത് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ CBSE മേ ബി സർ ദർ വിൽ ബി എ പ്രോബ്ലം, ദി ബേർഡൻ വിത്തൗട്ട് ലേണിംഗ്. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് പഠനഭാരം പാടില്ലല്ലോ. അപ്പം പാരന്റ്സ് എന്നോട് സൂചിച്ചതാണ്, സർ അവരെ നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളോട് ദേഷ്യത്തിലാണ്. കാരണം കുട്ടികളൊന്നും വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു, അവരെപ്പോഴും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മൊബൈലിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ദേഷ്യമാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന്. അപ്പം 6 കുട്ടികളൊക്കെ ആത്മഹത്യ എന്തോ സംഭവം ഉണ്ടായ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു അതിന് ആ കാരണം മാത്രമല്ല മാഷേ, വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ നമ്മളിപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ആൽക്കഹോളിന്റെ അത് നിർത്തിവെച്ചപ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം സമാധാനം ഇവിടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് രണ്ടാമത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തപ്പോഴേ ആളുകള് ഇപ്പൊ ഈ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക, അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങനെ തല്ലുപിടിക്കുക. അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന്റെ റേറ്റ് കൂടുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ കണ്ട് മനുഷ്യന് കുട്ടികൾക്ക് ഭ്രാന്തായി. അതാണ് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ. ഇന്നലെ മാധ്യമത്തില് ഇന്നലെ പിന്നാണോ ഒരു വലിയ ലേഖനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ പറ്റി. നന്നായിരുന്നു. ആക്ച്വലി മാധ്യമം പത്രം അവരുടെ എഡിറ്റോറിയൽ കോളം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വന്ന സമയത്ത് ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ കോളം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച്. അതിൽ ഒരു ചെറിയ വിമർശനം പോലും ഇതിനില്ലായിരുന്നു, ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. വിത്തിൻ ആഫ്റ്റർ 1 വീക്ക് വലിയ കോളം എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ വന്നു ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച്. മീഡിയ വണ്ണൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഷോ വരെ വന്നു തോന്നുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച്. ഡിസ്കഷൻ വന്നിരുന്നു ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അല്ല മാധ്യമം അവരുടെ എഡിറ്റോറിയലും പിന്നെ അവരുടെ ആർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ നല്ലതാ, വളരെ
ഈ ഇതില് കാലഘട്ടത്തിന് റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവരത്. അതൊക്കെ നന്നായിരിക്കും അവർ, യാതൊരു സംശയമില്ലാതെ. അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുട്ടികളിൽ ഭയങ്കര ബേർഡൻ ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടൈമിംഗ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 20 minutes ടൈമാണ് നമ്മൾ ലൈവ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് കോഴ്സ്. നോർമലി ദാറ്റ് ഈസ് ദി വേൾഡ് 20-20-20 റൂൾ. ഐ മേഡ് എ റിസർച്ച് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ. ഞാനും എന്റെ വൈഫും ആ ഒരു റിസർച്ചിലായിരുന്നു. ഷീസ് എ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ, ബട്ട് ഷീസ് വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. IIM ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോജക്ട് വഴി ഈ ഒരു റിസർച്ചിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് എ റൂൾ, 20-20-20 റൂൾ ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 20 മിനിറ്റ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 20 സെക്കൻഡ് സമയം 20 ഫൂട്ട് ദൂരത്തേക്ക് അല്ല ഒരു ചെടിയിലേക്ക് നോക്കണം. തൊട്ടടുത്ത ചെടിയല്ല, ദൂരത്തെ ചെടിയിലേക്ക് നോക്കണം. അപ്പൊ 20 മിനിറ്റ് ആണ് ഐഡിയൽ ടൈം. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും സൂമിലെ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചേഴ്സ് ലൈവ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാല് ലെക്ചറിങ് മെത്തേഡാണ്. ഈ ലെക്ചറിങ്ങിനാണ് നമ്മളിപ്പോ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല പാഠപുസ്തകം ബേസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം സിലബസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിരോധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആകും. ആഫ്റ്റർ കൊറോണ പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക് കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത്, പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക് സ്കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ബിഫോർ കോവിഡ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് അല്ലെ. ആഫ്റ്റർ കോവിഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത്. അതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം TP ശ്രീനിവാസൻ സാർ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോഴും 18ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 18ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അധ്യാപകര്, 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കരിക്കുലം, 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കുട്ടികൾ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് വളരെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കാരണം ഞാൻ എന്റെ മകനുണ്ടല്ലോ, അവൻ പഠിച്ചത് അവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളിലാണ്. അവരുടെ സിലബസിലാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അവര് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ. പക്ഷെ അവന്റെ അറിവും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളെ മാതിരിയല്ല. എനിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദേഷ്യം തോന്നാറുണ്ട്. പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവനക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവര് ശരിക്കും ഈ ഇന്റർനെറ്റ് നോക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ട് പഠിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അത് വളരെ നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് സത്യത്തിൽ. ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുമില്ല. കാരണം കുട്ടികൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് എഴുതുക എന്നുള്ള ഒരു സ്വഭാവം അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തിട്ടുള്ളത്. സാറിന്റെ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഭാഷ അറിയില്ലല്ലേ. എന്റെ മോന് അവന് ഈ ഇവിടെയാണ്, ഇപ്പൊ തൈവാനിലാ. അവന് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി പോയതാണ്. അവൻ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോ അവിടെ പോയി M.Tech എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അല്ലല്ല ഇവിടെ പഠിച്ചല്ല. അവൻ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അവൻ കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ പഠിച്ചു. ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചു. അവന്റെ എനിക്ക് അറിയുന്ന പക്ഷെ കാരണം ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി സ്കൂളാണ്. നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുണ്ട്. വൺ മിസ്റ്റർ രൂപേഷ് ആണ് വേൾഡ് സ്കൂൾ അലയൻസിന്റെ ആക്ച്വലി പ്രസിഡന്റ്, ഹെഡ്. അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ രീതിയിലാണ്. ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആണ്, പഠനമില്ല. നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനോ ടീച്ചേഴ്സിനോ ഇത് അറിയുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടുത്തെ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്തുമ്പോഴേ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ, നിങ്ങൾ അവനൊന്നും പഠിപ്പിക്കരുത്, അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്, ABC എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്, അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഞാൻ ആലോചിച്ച് അതെന്തൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഇതുവരെ നമ്മളങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല. എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനില് നമ്മള് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ B.Ed TTC ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടോട്ടൽ പോലെ തന്നെ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കത്തുണ്ട്. അത് അബ്രഹാം ലിങ്കൻ മകൻ അയച്ച കത്താണ്. അത് എത്രയോ കാലം മുമ്പ് അബ്രഹാം ലിങ്കൻ എഴുതിയ കത്ത് ഇപ്പോഴും ആ കത്ത് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അന്ന് അബ്രഹാം ലിങ്കൻ മകൻ അയച്ചൊരു കത്തുണ്ട്. ആ കത്തിൽ ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് പാരന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഉടൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ET ആയിട്ട് സംസാരിച്ച ബുക്ക് ഇതായിരുന്നു സാർ. ET മുഹമ്മദ് ബഷീറായിട്ട് സാർ കാണുന്നുണ്ടോ? അറ്റ്മോസ്. ET മുഹമ്മദ് ബഷീറായിട്ട് ഇന്നലെ സംസാരിച്ച നമ്മുടെ കരിക്കുലായി സംസാരിച്ചത്
ദി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. ബിപിയുടെ ലൈബ്രറി നമ്മൾ സംസാരിക്കും. കൂടുതൽ സമയമില്ലായിരുന്നു. നമ്മളൊരു ഹാപ്പിനെസ് കരിക്കുലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അരുന്ധതിയുടെ സെക്കൻഡ് ബുക്കാണ്, സെക്കൻഡ് അല്ല, ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ബുക്കാണ്. ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സിന് ശേഷം അവരെഴുതുന്ന ഒരു അവാർഡ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ ദി പ്രിൻസിപ്പൽ വിൽ ബി ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിനെ ശരിക്കും ഹാപ്പിനെസ് കോച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ടീച്ചർ എന്ന വാക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഹാപ്പിനെസ് കൊണ്ട്, അപ്പൊ ഈ പാൻഡമിക് സമയത്ത് വീട്ടില് രക്ഷിതാക്കളൊന്നും ഹാപ്പി അല്ല. ഒന്ന് ദാരിദ്ര്യം വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ ഫീസ് ഒക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ. അപ്പൊ മൈ റിക്വസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആസ് സാറും നേരത്തെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഫീ എന്നുള്ള വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാ. കുറെ പേരൻസ് ഫീ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂരിപക്ഷം പാരന്റ്സും ഫീസ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ. കാരണം അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു പാരന്റും ഒരിക്കലും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവരെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സാർ ഈ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീ, അതുപോലെ തന്നെ ആർട്സ് ഫീ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫീ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചപ്പോ അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെന്തെങ്കിലും എന്നായിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചാലും ഞാൻ അതിന്റെ അതനുസരിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഈവൻ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഒരു കുട്ടീനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പറയണ്ട മാഷ് ആരോട്. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇല്ലല്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. സോഫ്റ്റ്വെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല കാര്യമാണ്. കാരണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ആൾ, യുഎന്നിന്റെ തന്നെ മുദ്രാവാക്യം നേരത്തെ അവര് യുനെസ്കോ ചെയ്തിരുന്നത് എവരി ചൈൽഡ് മാറ്റേഴ്സ് എന്നായിരുന്നു. എവരി ചൈൽഡ് മാറ്റേഴ്സ്, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അതിനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്കൂളിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പിന്നെ ഫീസ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഇത് പഠിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. BPL കാറ്റഗറി, അങ്ങനെ കുറെ എവിഡൻസ് ഒക്കെ വേണം. സന്ദീപ് പാണ്ഡെക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോർട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട്. ഒരു സ്കൂളുണ്ട് ഇവിടെ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂളാണ്, ഒരു ജഗദീഷ് ഗാന്ധി നടത്തുന്നത്, ബോംബെയിലെ സിറ്റി മോണ്ടിസറി സ്കൂൾ. സിറ്റി മോണ്ടിസറി, അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂൾ. അവിടെ ഇതേപോലെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ ബില്ല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് ചാരിറ്റി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ, നമ്മുടെ പഴയ മിനിസ്റ്റർ ETയോടും MP യോടും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് ആണ് പ്രശ്നം. വിക്ടേഴ്സ് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങി, പക്ഷേ കവറേജ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഹൈടെക് ക്ലാസ് റൂം വേണ്ടി സർക്കാർ അത്രയും ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കോടികളുടെ ഫണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിനെ ഹൈടെക് ആക്കി മാറ്റിയത്. ഈ ഹൈടെക് ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ പൂട്ടിക്കെടുക്കണം. ഹൈടെക് ഇപ്പൊ ഉപയോഗമില്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ ആ ഫണ്ട് മതി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മളവിടെ ഹൈടെക് സൗകര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അതെ. അതാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവര് ഹൈടെക് ക്ലാസ് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ വിഷണറീസിന് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായിരുന്നു സാർ. അത് നടക്കാവ് സ്കൂൾ ആ സമയത്ത് ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് എന്റെ സുഹൃത്താണ്, നമ്മുടെ ചേംബർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ഒരു മെമ്പറൊക്കെ കൂടിയാണ്. നമ്മളിടക്ക് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല പ്രദീപ് കുമാർ MLA നന്നായിട്ട് ചെയ്തു, നല്ല മോഡലായിട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ സിന്തറ്റിക് അവിടെ ഒരു സ്കൂളിൽ മാത്രം സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കും മറ്റൊക്കെ ചെയ്തു. ബാക്കി തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്കൂൾസൊന്നും അതില്ല. അതുകൊണ്ട് ജലസി വന്നു. എന്നിട്ട് ആ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് കത്തിക്കലും ഒരുപാട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഡെസിമേറ്റ് ചെയ്തു. ശരിക്കും ബിൽഡിംഗ് അല്ലല്ലോ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി സജി ഗോപിനാഥ് എന്ന് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം നേരത്തെ ചേംബർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു പിന്നെ ഇതായിരുന്നു. സജി ഗോപിനാഥ്, ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ് ഇപ്പം കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ചെയർമാനാണ്, CEO ഓഫ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. IIM-ലെ ഡീനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷണറി പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഈ നടക്കാവ് മോഡൽ സ്കൂൾ.
അത് ശരി. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അറ്റ് ഓൾ. അവര് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് ഷബാന ഫൈസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ഒരു ഫൈസൽ പി കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്നുകൂടെ പി കെ സീൽസ് ഉണ്ട്, ആ. അവളുടെ മകനാണ് ഫൈസൽ. പി കെ സാർ അറിയില്ല? പി കെ ഇല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഫറൂഖ് കോളേജിന്റെ ഒക്കെ ചെയർമാനാണ്, വലിയ ബില്യണയറാണ്. അത് ശരി. അപ്പൊ ആളുടെ ആണ് ഈ സ്കൂളിൽ അവരെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന രീതിയിൽ ഷബാന ഫൈസൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫണ്ട് ചെയ്തു. ഇത്രയും കോടികൾ സർക്കാർ പോലും ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇത്രയും വലിയ ഫണ്ട് ചെയ്തതോടുകൂടി ഈ സ്കൂൾ ആകെ മാറി വലിയ ആഷ് പോഷ് ഇതിലേക്ക് വന്നു. ഇപ്പോഴും ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ ഫീലിംഗ്. അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ റൂം, ദെൻ സ്റ്റാഫ് റൂം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ, ഇപ്പൊ കടവ് റിസോർട്ടിൽ പോലും അത്ര ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കൂളായി. ഈവൻ കുട്ടികൾ വളരെ പാവപ്പെട്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുട്ടികളാണ്, കാരണം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളാണല്ലോ. യൂണിഫോം നല്ല കോൺവെന്റ് സ്കൂളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതുപോലത്തെ യൂണിഫോം ആയിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടേക്ക് മാറിന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു. AR റഹ്മാൻ കുട്ടികളായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു, അങ്ങനെ വലിയ എക്സ്പോഷർ കിട്ടി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അത്രയും പഴക്കമുള്ള സ്കൂളാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ മാറിന്റെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ്. അതാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. TP ശ്രീനിവാസൻ അന്ന് ഇന്ററാക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു, നമ്മള് ടീച്ചേഴ്സിന് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിന് 18ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മൈൻഡ് സെറ്റാണ്. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കരിക്കുലാണ്, 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കുട്ടികളാണ്. 18th century mindset, the 19th century curriculum or textbook, then 21st century students. ആ ഒരു 3 വാക്കിലാണ് തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ. അപ്പം കരിക്കുലം റിവൈസ് ചെയ്യണം. ശരിക്ക് നമ്മളിപ്പോ കോവിഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള, കോവിഡിനെ കൂടി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ സർവൈവൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ടീം വലിയ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കാഡമിഷ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ സ്കൂൾ ഷുഡ് ബി ദി മോഡൽ. ഇപ്പൊ ഞാനൊന്ന് സാർ ഇന്റർവ്യൂവിൽ വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ടാർഗറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു, within 5 years the school will be in the top 100 ranking of our national curriculum. ഇപ്പൊ നാഷണൽ സിലബസില് നാഷണൽ ലെവലില് നമ്മുടെ സ്കൂളിന് വിത്തിൻ 100ലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ടാർഗറ്റ്. ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി സൂപ്പറാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൾ ദി സപ്പോർട്ട്സ്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിലല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളത്, വേറെ നമ്മുടെ ഒരു അക്കാഡമിക് സെന്റർ ഉണ്ട്, റിസർച്ചിനൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ ലൈബ്രറിയും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാഴ്ചയായി ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ETT അടുത്തേക്ക് പോയത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും IIM ഒക്കെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവർക്ക് അതിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് പബ്ലിക് മീഡിയയിലോ സൂമിലോ ഒന്നും വരാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ആദ്യം പെർമിഷൻ വാങ്ങണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് AF ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രൊഫസർ AF മാത്യുയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ ചെലവഴിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഒരുപാട് ത്രെറ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഇവരിതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി ഡയറക്ടർ പെർമിഷൻ വാങ്ങണം. ഈവൻ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് പോലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവര് ദേ ആർ റെഡി ടു ഷെയർ ഓൾ ദെയർ ഐഡിയാസ്. അത്രയും ബ്രില്യന്റ് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില് ഒരു ചെറിയൊരു ഷെൽഫ് ഉണ്ട്. ഈ ഷെൽഫിൽ ലോകം മുഴുവൻ ആ ഷെൽഫിലുണ്ട്. മിനിയേച്ചറായിട്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഒക്കെ കുട്ടികൾ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് റെഡിയാണ്. പക്ഷെ പ്രശ്നമുള്ളൂ, അയാളെ ക്യാമറയിൽ വരാൻ പാടില്ല. പിന്നെ കാരണം അവർക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ, വേറെ സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നലെ എന്റെ കൂടെ വേറെ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ IIM ഡയറക്ടർ നടത്തിയ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഫിൻലാൻഡ് മോഡൽ ഹാപ്പിനെസ് കരിക്കുലത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലീഡിംഗ് സ്കൂൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നാണ് എന്റെ പേര്. അപ്പൊ അതിന്റെ അലുമിനിയാണ് ഞാൻ, അലുമിനി പ്രസിഡന്റ് ആണ്. എന്നപോലെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്ത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ദേ ആർ ആൾസോ റെഡി ടു ഗിവ് സപ്പോർട്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നോട്ട് കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഡോളി മിസ് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ഡോളി മിസ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു.
അപ്പൊ ആ. മിസ് പറഞ്ഞത് ആകെ തലവേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം കണ്ണ് എപ്പോഴും നോക്കിയിട്ടേ. ആ. നോട്ട് കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്താൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പെർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ആ. ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ. ഇവൻ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് തന്നെ ഇതൊരു സർവീസ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചെയ്തു തരും. ആ. കാരണം നോട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ CBSE തീർച്ചയായും. വീണ്ടും നോട്ടിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് ഉവ്വ. ആദ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ കുട്ടികൾ ആ. നോട്ട്ബുക്ക് നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് നേരിട്ട് ഇത് കാണില്ല, ഫുൾ ടൈം സ്ക്രീനിങ് ഇരിക്കുന്നത്. ഉവ്വ. ആ. മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഒരു ബേർഡൻ ടീച്ചേഴ്സിന് വരരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ആ. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന് ബേർഡൻ ഇല്ലായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ. ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫില്ല് ചെയ്യണം, ദേ ആർ ഹാപ്പി ഓർ നോട്ട്. ആ. കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അതെ. ഏതെങ്കിലും ആ. സ്മൈലി ഇമേജ് എന്നതിൽ ചെയ്യുന്നു. ഹാപ്പി, സാഡ്, ആംഗ്രി ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും. ഉവ്വ. അതാണ് ഫിൻലാൻഡിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹാപ്പിനെസ് ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആ. ടീച്ചേഴ്സിന് എന്ത് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം. അത് ഉവ്വ. സാഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ. ഇത് തന്നെ ക്ലാസ് കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ആ. ചെയ്യണം, അവർ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫില്ല് ചെയ്യണം. അത് ശരി. ആ. അവർ പാരന്റ്സിന്റെ പ്രസൻസിൽ അത് ചെയ്യാം. അപ്പം കുട്ടി ക്ലാസ് അറ്റൻഡൻസ് വരെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ആൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടർ ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ. മെസ്സി മിസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫെമി ആൻഡ് ദാറ്റ് വൺ മോർ ടീച്ചർ നസ്വി, ഇവർക്ക് 3 പേരെ ഞാൻ ജൂണിൽ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ആ. വർക്കിങ്ങിലാണ്. മേ ബി ദിസ് വീക്ക്, ഇപ്പം 1 വീക്കായി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ട്രയലൊക്കെ നടത്തിയിട്ട്. അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ ദി ക്ലാസ് ഫീഡ്ബാക്ക്. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഹാപ്പിയാണോ അല്ല, അപ്പൊ ഹാപ്പി അല്ലാത്തൊരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആ. കണക്ട് ടു ദി സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. ആ. അവരൊരു പാരന്റിങ് കോച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ അപ്രോച്ച്. അത്ര. ആ. ഞാനും എന്റെ വൈഫും ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഞാനൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് മൈ വൈഫ് ഓർ ക്ലിനിക്. ആ. അപ്പൊ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് സ്ക്രീൻ ഫ്രീ പാരന്റിങ്ങിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്താ. ആ. ഉവ്വ. പറഞ്ഞല്ലോ. അതിൽ 1 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഫ്രീ പാരന്റിംഗിൽ ക്ലിനിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു ഞാൻ. ഉവ്വ. അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, പാരന്റ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഇത്രേ ഉള്ളൂ സാർ. നമ്മുടെ നൂറ്റാങ്കോലി കളിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ. ഈർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് കളിക്കുന്നത്. ആ. വലിയ ഈർക്കില് ഉവ്വ. 10 സ്റ്റിക്ക്, നൂറാങ്കോൽ എന്ന് പറയും, സെഞ്ചുറി സ്റ്റിക്ക് എന്നാണ് പേരിട്ട്. കാലിക്കറ്റ് ആ. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫോക്ലോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തിയ ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാറിൽ എന്റെ പേപ്പർ അതായിരുന്നു. ആ. അപ്പൊ രാജൻ ഗുരുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ അതെ. പ്രൊഫസർ രാജൻ ഗുരുക്കളായിരുന്നു അന്ന് ചെയർ ചെയ്തത് സ്റ്റേജിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച ഇതായിരുന്നു, ചിരട്ട ഇരുന്ന് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ. ഈ ചിരട്ടയുടെ മണ്ണപ്പം ചുറ്റുക, മഡ് കേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഉവ്വ. മണ്ണപ്പം ചുറ്റി ഇടിക്കുക, ബാംഗിൾസ്, മണ്ണ്. വളപ്പെട്ട് കളി, അതേപോലെ ഈ എന്റെ ഈ നൂറ്റാങ്കോല് കളി, ഈർക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഉവ്വ. ഈ കളികള് വീട്ടിൽ നടത്തുക, പാരന്റ്സും കുട്ടികളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കളിക്കുക. ഇങ്ങനെ കളിച്ചാൽ തന്നെ ദിസ് ഈസ് ദി പ്രാക്ടിക്കൽ ടൂൾ ഫോർ ദി സ്ക്രീൻ ഫ്രീ പാരന്റിങ്. ആ. അത് നല്ല പരിപാടി. അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അത് പ്രൂവൺ. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഇതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അന്ന് അവരെ എന്നോട് ചോദിച്ചത് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാർപ്പൻറ്ററെ കൊണ്ട് കൊക്കോ കപ്പ് ഉണ്ടാക്കി, ആ. ചിരട്ടനുള്ള കപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. ബാംഗ്ലൂരിൽ മീനാക്ഷി മാം ഉണ്ടല്ലോ, മീനാക്ഷി, അത് അവര് കൾട്ടിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചാൻസലറാണ്. 68 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പലതും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവാർഡ് കഴിഞ്ഞ VC-ന്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിയിരുന്നു, സലാം സാറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. ആ. അവര് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തിയ ഇവന്റിലായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. അവര് പല ഒക്കേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവര് എന്നോട് വീണ്ടും ഈ കോക്കനട്ട് ഷെല്ല് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബാംഗ്ലൂരിൽ അവരിത് കൊടുത്തത് 100 രൂപക്കാണ് ഒരു ചിരട്ട. കാരണം ചിരട്ടയിൽ മണ്ണിട്ട് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം മണ്ണ് കുട്ടികളുടെ വസന്ത എന്നാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത്. മണ്ണിൽ കളിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് ക്ലേ അല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മഡ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ, മണ്ണപ്പം ചുട്ട ഈ കോക്കനട്ട് ഷെല്ല് വളരെ ഈസിയാണ്. ഇപ്പൊ ആരുടെ വീട്ടിലും തെങ്ങില്ല. അതൊക്കെ അമ്മ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കളിച്ചിരുന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ കൃഷിമന്ത്രിയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താ, നമ്മുടെ സുനിൽകുമാർ, നമ്മുടെ നെയ്ബർ. ഹീസ് വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പായസം, വേറെ ക്ലാസ് പായസം ഒഴിച്ച് ഈ ചിരട്ടയിൽ കുടിച്ചു. അന്ന് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിന്റെ CEO ഉണ്ടായിരുന്നു, കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അഗ്രികൾച്ചർ, അതുപോലെ ഈ വൈഗ എന്നുള്ള ഫെസ്റ്റിവലും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതിലും ഞാൻ ഇത് സംസാരിക്കും. കാരണം ഈ ഗൾഫിലെ പെട്രോളിയം പോലെ തന്നെ കേരളത്തിന് ബൂം ചെയ്യാൻ ഈ കോക്കനട്ട് മതി. ഈ ചിരട്ട നമ്മുടെ എന്റെ കസിൻ ബ്രദേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, UK-ലുണ്ട്.
ആ അപ്പൊ അവരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് ഇവിടുന്ന് ഒരു കോക്കനട്ട് ഷെല്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ, മെഷീനല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മോർ ദാൻ 1000 റുപ്പീസ് ഒരു പീസിന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ചിരട്ടക്ക്. ഞാൻ ചിരട്ടയില് അത് പ്രത്യേകത നമ്മളില് ചായ ഒഴിച്ച് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ചൂട് വരില്ല, തണുപ്പ് വരില്ല. ഇങ്ങനെ കപ്പിന്റെ ഇത് വേണ്ട, ഹാൻഡിൽ വേണ്ട, അത് വേണ്ട. ഹാൻഡിൽ പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ തന്നെ ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് IMന് വേണ്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ അമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ 2 വീക്ക് FTP പ്രോഗ്രാമിലെ ഇതായിരുന്നു വിഷയം. കാരണം അവിടെ അമൽ ജ്യോതിയുടെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ എരുമേലി ഉള്ളത്, ശബരിമല. എരുമേലി പള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, ബാബരുടെ പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണിയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത്. ശബരിമല ഇല്ലേ, ആദ്യം ബാബറിന്റെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടാണ് ഹിന്ദുസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ അവർ തേങ്ങ അടക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങ അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി തേങ്ങ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലൊക്കെ ഉടക്കുകയാണ്. അതിലെ വിശ്വാസം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ദാറ്റ് വൺ. ഇത്രയും ചിരട്ട വേസ്റ്റ് ആയി പോകണം. അവരത് വലിയ തുക കൊടുത്ത് ലേലം കൊടുത്തിട്ടാണ് പള്ളിയിലേക്കും അമ്പലത്തിനൊക്കെ ലേലം കൊടുത്തിട്ടാണ് തുക കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനവിടെ റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു. മാത്രമല്ല MES കോളേജ് ഉണ്ട് അവിടെ. ആ കോളേജിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അവിടെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ക്ലബിൽ നമ്മളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ചിരട്ട ഫുൾ വേസ്റ്റ് ആണ്. ഉടച്ച് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ചിരട്ട ഉണ്ട്. ഈ ചിരട്ട ഉപയോഗിച്ച്, ചിരട്ടയുടെ പീസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കണം, ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി. ഇതൊക്കെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കുട്ടികളെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച LKG മുതൽ കുട്ടികളെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആക്കി മാറ്റിയാൽ ഒന്നും വേണ്ട, ഓരോ വീട്ടിൽ വേസ്റ്റ് ആവുന്ന ചിരട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുടുംബശ്രീ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ ചൈന മോഡലില് വീട്ടില് MSME. ഇപ്പൊ MSMEക്ക് നല്ല ഗ്രാന്റാണ് സർക്കാർ തരുന്നത്. മോഡി പ്രഖ്യാപിച്ച 20,000 കോടി രൂപ. നമ്മളൊരു MSME ആണ്, മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എന്റർപ്രൈസ് ആണ്. അതിന് തുടങ്ങാൻ ഓഫീസ് വേണ്ട, ലാബർ വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. രജിസ്ട്രേഷൻ, ഉദ്യോഗാധാർ എന്നുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഇത് ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ ചിരട്ട ഉണ്ടാക്കി, ചിരട്ട നമ്മള് സ്കൂളിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് കപ്പം ചിരട്ട. ഗവൺമെന്റ് എയർ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സമ്മിറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പം എയർ ഹോസ്റ്റസ് ഞാനിത് കൊടുത്തു. ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള കപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടേ, ഫൈബർ കപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇത് കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിന് ഫ്ലൈറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കൊക്കോ കപ്പ് കൊടുത്തു, കോക്കനട്ട് കപ്പ്. അപ്പൊ എയർ ഇന്ത്യ, നമ്മൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസോ എയർ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മൊത്തം കൊക്കോ കപ്പാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. കോക്കനട്ട് കപ്പ് നാച്ചുറൽ ആണ്, മറ്റേ മെഡിസിൻ വാല്യൂ ആണ്. ഇപ്പൊ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ കോക്കനട്ട് ഷെല്ല് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഹോട്ട് വാട്ടറിലിട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര മെഡിസിൻ ആണ്. അപ്പൊ എത്തിനിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അല്ല തെങ്ങിനെ കുറിച്ച് കുറെ കവിത എഴുതിയിട്ടോ തെങ്ങ് കൽപ്പവൃക്ഷാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. തെങ്ങിലെ ചിരട്ടെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞേ. ഇനി ഞങ്ങളുടെ സമയം കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇളനീരുണ്ട് തെങ്ങിലെ, തണ്ടർ കോക്കനട്ട്, കൊക്കക്കോളയെക്കാളും ഏറ്റവും ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡ്രിങ്ക് ആണ്. ഇപ്പൊ MGS നാരായണന് 88 വയസ്സായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കരിക്കുലം, ഈ വേൾഡ് സ്കൂൾ അലയൻസിന്റെ ഹെഡ് അദ്ദേഹമാണ്, MGS നാരായണൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത്, MGS ഇപ്പോഴും കരിക്ക് വെള്ളത്തിൽ മധുരം ഇട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ്. തേങ്ങ വെള്ളം ആൾറെഡി മധുരമുള്ളതാണ്, അതിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് തെങ്ങൊന്നും ഇല്ല, ടൗണിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു കൃത്യത. അപ്പൊ തണ്ടർ കോക്കനറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കൊക്കക്കോളയിലേക്കും പെപ്സിലേക്കും ഒക്കെ പോയതാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നം. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. 0% ആൽക്കഹോൾ എന്നാണ് നീര പറഞ്ഞത്. ഡയബറ്റിക് പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസ് ഉപയോഗിക്കാം, ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് ഉപയോഗിക്കാം നീര. സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു സുനിൽകുമാറൊക്കെ. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണ്, മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാത്തോണ്ടേ അതിന് കൗണ്ടർ, എയർപോർട്ടിൽ അതിന് കൗണ്ടർ ഇല്ല. അല്ലല്ല, ഇപ്പൊ മാഷ് പറഞ്ഞില്ലേ, മാഷ് നീന 0% ആൽക്കഹോളാണെന്ന്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മളങ്ങനെയല്ല വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. സത്യത്തില് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു കള്ളിനൊക്കെ പകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട്. എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയക്കാരൻ വന്നിരുന്നു എന്റെ വീട്ടില്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നീര പ്ലാന്റിൽ പോയ സമയത്ത് അന്ന് അവിടെ അതിന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ തങ്ങളായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നു. ഇത് പാണക്കാട് തങ്ങളായിരുന്നു ഇനോഗ്രേഷൻ വിളിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ തങ്ങൾ വരാത്തതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, പിന്നെ
ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാലുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല, ആ. സാറ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല്? ഓ, അവിടുന്ന്. അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു വേറെ ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ, അതെ. അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റി അല്ല എന്നതുപോലെയാണ് നീരിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ശരി. അപ്പൊ നമ്മൾക്കത് കള്ളിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും അതില് ടെസ്റ്റഡ് ആണ്, പ്രൂവൺ ആണ്, 0% ആൽക്കഹോൾ. ഈവൻ തങ്ങൾ വരെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു പക്ഷെ വർക്ക്ഷോപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ സുല്ലമുസ്ലാം സയൻസ് കോളേജില് കൊമേഴ്സിന്റെ HOD ആയിരുന്നു. പഴയ നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, മറ്റേ ഡോക്ടർ കെ മുഹമ്മദ് ബഷീർ, അദ്ദേഹം പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിട്ട് കോളേജ്. അവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നീരെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. നീരയുടെ ആളുകൾ വന്നിരുന്നു. അവിടെ ആദ്യം എല്ലാവർക്കും വന്ന് കൊടുത്തത് നീരയായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിക് പണ്ഡിതൻ, സ്കോളേഴ്സ്, അതില് ഖുറാനിക് സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ഷഹീദ് റംസാൻ, അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക് ചെയറിന്റെ ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ചെയർമാനാണ് ഡോക്ടർ ഷഹീദ് റംസാൻ. എന്റെ സുഹൃത്താണ് അധ്യാപനം. അദ്ദേഹത്തെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അന്ന് അവിടെ ആദ്യം നീരെ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരിക്കലും ഇത് കുടിക്കില്ല അങ്ങനെ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ ആ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ശരിക്കും ഗൾഫിലെ പെട്രോളിയം പോലെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ നീര. ഇപ്പൊ നീര തെങ്ങിൽ കയറാൻ ആളില്ല. അതാണ് TP ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞത്, ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞങ്ങളുടെ 18ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലേബർ എന്നുള്ള സംഭവം നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് PhD കഴിഞ്ഞ ബസ് കണ്ടക്ടറും MA മലയാളവും MA ഇംഗ്ലീഷും കഴിഞ്ഞ പ്യൂണും റേഷൻ ഷോപ്പിൽ സിവിൽ സപ്ലൈ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് MA മലയാളം MA ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ ബോട്ടണി. നേരെ വെച്ച് TP ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു കൽപ്പണിക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഇതുവരെ കിട്ടുന്നില്ല വീട്ടിലേക്ക്. അദ്ദേഹം ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്, ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ വീടാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കൽപ്പണിക്കാരനെ പോലും ഞാൻ കുറെ ശ്രമിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ക്വാളിഫൈഡ് ആളുകളാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തുള്ളത്. സർ, ഞാൻ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്ത സദ്ഭാവന വേൾഡ് സ്കൂളിൽ കാലിക്കറ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം ക്ലാസ് സ്കൂളാണ്. ഐ വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ദർ ഇൻ സദ്ഭാവന വേൾഡ് സ്കൂൾ. CBSEയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന G ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, ബാല എന്ന് വിളിക്കും, G ബാല, അക്കാഡമിക് ഡയറക്ടർ. അവരായിരുന്നു ഈ സ്കൂളിന്റെ ചീഫ് മെന്റർ. അത്രയും ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. കൂടാതെ CBSE കരിക്കുലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ IB അക്രഡിറ്റഡ് ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരിപ്പോ കൊടുത്തൊരു സർക്കുലർ, ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് സർക്കുലർ, ഞങ്ങൾ ഇനി സയൻസും ഇതൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദി ലിബറൽ ആർട്സ്. ഏറ്റവും പണക്കാരുടെ മക്കളെ പഠിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്കൂളില് നമ്മുടെ ഇന്ററാക്ഷനില് കഴിഞ്ഞ സൺഡേയിൽ വന്ന ദുജാണ്, സയ്യിദ് ദുജ. അദ്ദേഹം നേരത്തെ യുനെസ്കോയുടെ പെഡഗോഗിക് ട്രെയിനർ, ഒരു സ്കൂളിൽ പ്രിൻസിപ്പളാണ്. ആ സ്കൂളിന് അദ്ദേഹത്തെ പേരാണ് എന്ത്, സ്പ്രിങ്സ് ആശ്രമം. അവിടെ ബെല്ലില്ല, ഇതില്ല, ഹട്ടുകളാണ്. ടീച്ചേഴ്സും അങ്ങനെ പീരീഡിനും വരുന്നതല്ല, മഡ് ഡേ ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ്. അവിടുത്തെ കൃഷിക്കാരുണ്ട്, പശുവുണ്ട്. എന്നും കുട്ടികൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പശുവിന് പുല്ലുമായിട്ടാണ്. ഈവൻ ഒരു ക്ലാസ് റൂം വരെ കുട്ടികൾ നിർമ്മിച്ച എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവരും അവരുടെ മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന്. എല്ലാവരും മണ്ണ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ നടത്തിയത്. എല്ലാവരും മണ്ണിട്ടു. കാരണം അവരുടെയൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേണമെന്നില്ല. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി, അല്ലാതെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനം, ഇറ്റ്സ് എ പബ്ലിക്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം മഡ് ഡേ ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാനെന്താ പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ അവിടുത്തെ പാരന്റ് കൂടിയായിരുന്നു. ഞാൻ ആ സ്കൂളിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നി. ആ സ്കൂളിൽ കുറെ ദൂരം, എന്നിട്ടും എന്റെ കുട്ടിയെ ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടു. 1 lakh അവിടുത്തെ ഫീസ് എനിക്കറിയാം. ഫീസ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് വാങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഫിക്സഡ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാം, നേരത്തെ തന്നെ കൊടുക്കണം, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മാറരുത്. ഫീസ് പല റേഞ്ചിലുണ്ട്, ഇതിലും കൂടുതൽ ഫീസ് വാങ്ങുന്നുണ്ടാവാം. എന്റെ സുഹൃത്തും കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫീസ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ഇത്ര ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടും പാരന്റ്സ് ആർ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അവിടുത്തെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞാൽ മഡ് ഡേ ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ്. ചിൽഡ്രൻസ് ഡേക്ക് പാരന്റ്സും കുട്ടികളൊക്കെ ചേർന്ന്, ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, മിംസിലെ കുറെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ പാരന്റ്സും കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സും ചേർന്നിട്ട്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫോക്ലോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡോക്ടർ E.K. ഗോവിന്ദവർമ്മ രാജന്റെ അദ്ദേഹത്തെ വന്നിട്ട് വയലില് ചെളി നിറച്ചിട്ട് കാളപൂട്ട് എണ്ണ പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതില് ഡാൻസ് ചെയ്യും.
ആ ശരി. അത് മീഡിയയിൽ ഫുള്ള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആ ആ മഡ് തെറാപ്പി എന്നുള്ളതാണ്. ഓ, ആ മണ്ണാണ് NDD എന്നുള്ള ഒരു അസുഖം, ഡിസീസ്, നാച്ചുറൽ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രം എന്നുള്ളത് വരാൻ കാരണം മണ്ണിൽ തൊടാത്ത. അത് ശരി. ആ അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ മണ്ണിൽ കുളിക്കുക, ചാടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഇതിനു വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ. കുറെ ജോളി മിസ് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവർക്ക് ജോളി മിസ്സിന് ശേഷം എന്നെ വിളിച്ചിട്ടാണ് സർ ക്ലാസ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, നല്ല ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ സാറ്റർഡേ സ്ക്രീൻ ഫ്രീ ഡേ ആണ്, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡേയ്സും വർക്കിംഗ് ഡേ ഇൻക്ലൂഡിങ് സൺഡേ. സാറ്റർഡേ മാത്രമേ ഹോളിഡേ ഉള്ളൂ. സാറ്റർഡേ ഇസ് എ സ്ക്രീൻ ഫ്രീ ഡേ. കാരണം സൺഡേ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത എന്താണ്, പാരന്റ്സിന് കുട്ടികൾക്കുള്ള ധാരണ സൺഡേ അവധി കൊടുത്താൽ ഇത് പൊതുവെ സൺഡേ ഹോളിഡേ ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് നേരെ വേറെ വർക്കിംഗ് ഡേ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ഫ്രീ ചെയ്താൽ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഗൂഗിളിന്റെയും ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും ആളുകൾ അവരെ വീട്ടിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ചെയ്തൊരു വീഡിയോയിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട് സർ, ആ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എനിവേ ദിസ് ഇസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് സോ ഡേഞ്ചർ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും അലേർട്ട് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതിൽ പാരന്റ്സ് നല്ല സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. പേരൻസ് ആണ് നല്ലത്. കാരണം വെച്ചാൽ പേരൻസിന് നമ്മൾ കൺവിൻസ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അവരുടെ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. മറ്റുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആണ്, ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ പഴയ ആളുകൾക്കൊക്കെ കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാലേ അവർക്ക് പഠിച്ചത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു എനിക്ക് സൂം അറിയില്ലായിരുന്നു. സൂം എന്നോ കാലത്ത് ഇന്ത്യന്റെ സംഭവമാണ്. സൂമൊക്കെ ഇപ്പല്ലേ വരുന്നത്. സൂമാണ് ദി ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ. ലോകത്തിൽ എല്ലാ ബെസ്റ്റും ഇവിടെ വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ആര് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ല. ഇപ്പൊ മമ്മൂട്ടി, ഞാനും എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി യാതൊരു ഗന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ കടന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ വരണം. പക്ഷെ നമുക്ക് സ്കൂളിന്റെ മോർണിംഗ് അസംബ്ലിയിൽ മാനേജർ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോർമലി. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ആരാണ് സാർ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. സാറിന്റെ പേര് ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അഫ്രത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ സ്കൂൾ മാനേജർ ആണ്. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് നോർമലി മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശത്രുവായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പളിനും ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ വരിക. ഇത് സാറ് ഏർലി മോർണിംഗ് തന്നെ വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരുപക്ഷെ നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് കുറച്ച് വൈകിയായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ഷൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു നല്ല മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഗ്രേറ്റ് തിങ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടല്ലോ സാർ, പ്രസിഡന്റ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. എന്നെ 2-3-4 തവണ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു പ്രസിഡന്റ്. അപ്പൊ എന്നോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ടൈം ടേബിളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുന്നില്ല. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ടൈം ടേബിള് അങ്ങനത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ബേർഡൻ കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത്, ആദ്യത്തെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഞാൻ ചീഫ് സെർവന്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം അങ്ങനൊരു ഹദീസ് തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹദീസോ ആയത്തും കറക്റ്റ് അല്ല, അറബിക് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അവിടുത്തെ സേവകരാണ്, ചീഫ് സെർവന്റ്. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ എന്നോട് ശങ്കരനാരായണൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഫോർമർ ചാൻസലർ, ഫോർമർ ഗവർണർ 6 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവർണറായിട്ടുള്ള ശങ്കരനാരായണൻ ഇന്നലെ എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ETHലെ അവിടുത്തെ ഇന്ററാക്ഷന് ശേഷം. അപ്പം ശങ്കരനാരായണൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ്. ഓരോ ജില്ലക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ. അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടേഴ്സിനെ ഹോണർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോജക്ട് വരുന്നത്. സ്മൈൽ ഇന്ത്യ എന്നൊരു പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിൽഡ് എ നാഷൻ ആൻഡ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ എന്നിട്ട് ഇവരൊക്കെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ മാനേജർ പോയി കൊടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ പേപ്പറിൽ വരുന്നതിനേക്കാളും കുട്ടികളല്ല നമ്മുടെ അംബാസിഡർ. ഇപ്പൊ LKG മുതലുള്ള കുട്ടികളും പാരന്റ്സും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഒരു റോസാപ്പൂവും ഒരു സല്യൂട്ടും വെച്ച് ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡും അതുപോലെ തന്നെ അവര് ചെയ്യുന്ന റിയൽ സാധനം വെച്ചിട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടേഴ്സിന് മെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സംശയമാണ്, ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ, ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണല്ലോ നോർമലി, അപ്പൊ എവിടെയും സ്കൂളിൽ തുടങ്ങാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്തരം എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഇതാവുന്നത് എന്നോടൊരു ടീച്ചർ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊക്കെ പരമാവധി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അല്ലെ പാരന്റ്സിന്റെ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും പാരന്റ്സിന്റെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരുമല്ലോ. അതാണ് നല്ലതും. കാരണം വെച്ചാൽ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും
നല്ല കുറച്ച് പാരന്റ്സ്, കാരണം നമുക്കായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പാരന്റ്സ് ഉണ്ടാവല്ലോ, അവരെ വിളിച്ചൊരു PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം. ആ. എന്നിട്ട് PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി പോലെ, ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ സ്കൂളിലാണ് PTA ഉള്ളത്, CBSE സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കൗൺസിൽ ആണ്, SMC ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാ ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ PTA എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു കേരളത്തിന്റെ ഒരു മോഡൽ കൂടിയാണ്. പാരന്റ്സിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളൊക്കെ ആ രീതിയിലാണല്ലോ. അപ്പം എന്നോട് ഒരു പാരന്റ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു, PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് സൂമിൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് നടത്താം. എന്നിട്ട് അപ്പൊ അവര് പാരന്റ്സിന്റെ പ്രതിനിധികളാണല്ലോ. അപ്പൊ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ദോസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ഞാൻ സാറ് പെർമിഷൻ തരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരു മെയിൽ അയക്കാം. ദോസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ബി elected as a PTA executive committee. അതിൽ ഇലക്ഷൻ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എത്ര 1000 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 1000 പേരെയും നമുക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാം സൂമിൽ. ശരിക്കും ഇത്ര ജനറൽ ബോഡി നടത്തി ഇലക്ഷൻ വേണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ജനറൽ ബോഡി മീൻസ് എല്ലാ പാരന്റ്സും നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കാം. എന്നിട്ട് PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് അവർക്കൊരു മീറ്റിംഗ്, അപ്പം വില്ലിംഗ് ആയിരിക്കണം, നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് സമയത്തൊക്കെ അവർ വരണം, തീർച്ചയായിട്ടും അവർ വരും. അപ്പൊ അവർ വെച്ചിട്ട് സൂം മീറ്റിംഗ് വീക്കിലി എപ്പോ വേണമെങ്കിലും. അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പളായി ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും ദൂരെയാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചർ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വീട് കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിന്റെ അടുത്താണ്. എന്നും രാത്രി ഫ്ലൈറ്റ് 10-20 ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്, ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ വിദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരണം. അവർക്കൊന്നും ജോലിയില്ല, ഇത് ജോലി കണ്ടെത്തണം. അവരൊക്കെ 28 ദിവസം ക്വാറന്റൈനിലാണ് കിടക്കുന്നത്. എത്ര പേര് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിടക്കുന്ന അറിയില്ല. സിറ്റുവേഷൻ ടോട്ടലി ബാഡ്. ഇനിയുള്ള ഈ ജോലികളല്ല. അപ്പം അമേരിക്കയിലെ 10 മില്യൺ ജോബാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അമേരിക്കയിൽ. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഈ പഴയ പിന്നെ ജാക്ക് ആൻഡ് ജിൽ വെന്റ് അപ്പ് ദി ഹിൽ, മേരി ഹാഡ് എ ലിറ്റിൽ ലാംബ്, ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. കോവിഡ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്. കോവിഡിനെ കുറിച്ചാണ് കുട്ടികൾ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ആരും ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നില്ലേ, അതാണ് പ്രശ്നം. അല്ല, ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആൾറെഡി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ IM കീഴിലുള്ള ഒരു ഡീകോഡിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് IM നമ്മളൊരു മാംഗോസ്റ്റിൻ ഒക്കെ നട്ടു. ഇപ്പൊ IM പോലും ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററാ. 3-4 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസ് IM ഉണ്ട്. അപ്പൊ IM ഉള്ളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ IM ഫാക്കൽറ്റീസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ ശ്രീകുമാർ സാർക്ക് നമ്മൾ സൂമിൽ വരാൻ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സൂമിൽ വരാമെന്നല്ല. അപ്പൊ അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. IM-ലൊക്കെ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന ഓൺലൈൻ മാത്രമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ടൈം കുറച്ചിട്ട് 20 മിനിറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട്, അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ആ ഒരു ടൈം മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. കുറച്ച് അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തിയാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഈ നോട്ട് കറക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാം. അത് നന്നായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്കും കുറെ നോട്ട്സ് നോക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നോട്ട്സ് നോക്കുമ്പോഴാണല്ലോ കുറച്ചുകൂടി അറിയാം. ഈ നോട്ട്സ് നോക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. പേരൻസിന് തന്നെ ഇത്ര ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നു. ഓ, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറാവും. പാരന്റ്സ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ക്ലാസ് ആളുകൾ നോട്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ഒരു പാരന്റിന് കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനാവും. നമുക്ക് ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള പകരം അവരെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. പാരന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോസ് ഹു വിഷ് വളണ്ടറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ബേർഡൻ കുറയ്ക്കാൻ വളണ്ടറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ. കാരണം CBSE ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും വരാത്തതുകൊണ്ടേ ഇപ്പൊ കരിക്കുലം കുറെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോർഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇനിയും ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങളും മന്ത്രിമാരെ ചർച്ചയും മറ്റൊക്കെ അടുത്ത് എപ്പോഴും മാറാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തത്. ഇപ്പൊ പാരന്റ്സ് തന്നെ വിളിക്കുന്നു 30% കുറച്ചില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ 30% CBSE കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളതൊന്നും കുറക്കില്ല. നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് ഫുള്ള് കൊടുക്കണം. കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കാര്യമില്ല, ലൈഫിൽ ആവശ്യമില്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് G. മാധവൻ നായർ എന്നോട്, ഞാനും വൈഫും G. മാധവൻ നായരുടെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് മോണ്ടിസോറി സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരളത്തിൽ 8ാം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും വേണമെന്നാണ്. മോണ്ടിസോറി സിസ്റ്റം, മോണ്ടിസോറി അപ്രോച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, ആ മെത്തേഡ്, മോണ്ടിസോറി മെത്തഡോളജി മാത്രമാണ്, ഒരു കരിക്കുലം അല്ലല്ലോ. സെൽഫ് ലേണിംഗ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ KG ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ നല്ല വീഡിയോസ് ആണ്. ഞാൻ ഡൽഹിയില് ചേംബർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അനലിസ്റ്റുകളുണ്ട്, അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് അയച്ചു, അവരും അയച്ചു. ദേ ആർ വെരി മച്ച് ഇംപ്രസ്ഡ്. അവരെന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അയച്ചു തന്നിരുന്നു. അതില് മിട്ടുപൂച്ചയുടെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രോഗ്രാം സാർ 1ാം ക്ലാസ്സില്,
മീഡിയയിൽ വന്നിരുന്നില്ല സ്വാതി മിട്ടുപൂച്ച എന്തോ പൂച്ചയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ സുന്ദരമായിട്ട് നമ്മുടെ KG ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സാലറി പക്ഷേ കുറവായിരിക്കാം, പക്ഷെ അത്തരം ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ശരിക്കും നമ്മൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും സാലറി കൂട്ടിയേ വേണ്ട. കാരണം അവരത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഞാൻ അത്രയും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലും അവരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അവർ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പൊതുവെ ഞാനൊക്കെ വിചാരിച്ച KG ഒരു സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. KGയിലെ കുട്ടികളായിട്ട് ഞാൻ അന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവാ. ഞാൻ എപ്പോഴും അവിടെ പോയിരിക്കും. എന്റെ തലയിലൊക്കെ ഓരോന്നുണ്ടാകും. അല്ല അതാണ് വേണ്ടേ സാർ. ടോട്ടോ ചാനില് കൊബയാഷി മാസ്റ്റർ ഇതാ, അതുകൊണ്ടാണ് ടോട്ടോ ചാൻ നമ്മൾ ഒരു അജണ്ട ആയിട്ട് എടുത്തത്. ടോട്ടോ ചാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഭരണഘടന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. ടോട്ടോ ചാൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം BEdും DTCയും ആരംഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ കൊബയാഷി മാഷിനെ പോലുള്ള ഒരു മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാ. സാധാരണ മാനേജേഴ്സ് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ബെൻസ് കാറിൽ വന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാരും പേടിച്ച് പറപ്പിച്ച് ആ രീതിയിലാണ് വരാറ്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു 10-15 സ്കൂളുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പളായി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദാറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് സാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ അല്ലെ. എല്ലാ പിള്ളേരും എന്നെ അറിയും. അത് മാത്രല്ല, അവര് സ്കൂൾ വിട്ട് പോകുമ്പോ എന്റെ വൈഫ് അവിടെ നിൽക്കണ്ട ടാറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവരാണ് ഏറ്റവും അവരാണ് നമ്മൾ ഓണ്ടർപ്രനേഴ്സ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത സാറ് ഇവിടെ സ്റ്റെല്ല മേരീസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ കൂടരഞ്ഞി, കോഴിക്കോട്. ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളാണ്, ബോർഡിംഗ് സ്കൂളാണ്. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ IIM പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് പ്രൊപ്പോസൽ കൊടുക്കുകയും IIM എന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ചിൽ വിളിക്കുകയും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സയന്റിസ്റ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പോരുന്നത്. അവിടെ ഞാൻ NIT ഡയറക്ടറെ കൊണ്ടുപോയത് LKG കുട്ടികൾക്ക് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അയച്ചപ്പോൾ NITയുടെ ഡയറക്ടർ, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയുടെ ഡയറക്ടർ, ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറെക്കാളും BCയെക്കാളും ഒക്കെ വൈസ് ചാൻസലറെക്കാളും മുകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റാങ്ക് അല്ലെ. NIT ഡയറക്ടർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അതും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും സൂപ്പർ ഡയറക്ടർ, ഇപ്പോഴുള്ള ഡയറക്ടർ അല്ല, ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറും ഇതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഇദ്ദേഹം എന്റെ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ LKG കുട്ടികളുടെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ക്ലബ്ബാ ലോഞ്ച് ചെയ്തു. കാരണം ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന സ്കില്ല് ശരിക്കും ചെറിയ കുട്ടികളുള്ളത്. ഇപ്പൊ ചെറിയ പ്ലേ ഹൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അവർ സാധനം വിൽക്കുന്നു വാങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ പഠിക്കണ്ടേ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡോക്ടർ വേണമെങ്കിൽ ഓണ്ടർപ്രണർ ഡോക്ടറെ വേണ്ടേ അല്ലെ, ഓണ്ടർപ്രണർ എഞ്ചിനീയർ, ഓണ്ടർപ്രണർ ടീച്ചർ. ഇപ്പൊ ആസാദ് മൂപ്പൻ ഒരു സാധാ MBBS ഗ്രാജുവേറ്റ് അല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ഡോക്ടർ കൂടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആസാദ് മൂപ്പന് ഇപ്പൊ ലുലു യൂസുഫ് അലി അദ്ദേഹം കൂടുതൽ MBA ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഇപ്പൊ ലല്ലു പ്രസാദ് യാദവ് ഒരിക്കൽ MBA സ്റ്റുഡൻസിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നതാണ്. വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനായിട്ടാ. KGയിലെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് എക്സലന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സോപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ ഹൗ ടു മേക്ക് ദി സോപ്പ് എന്നുള്ളത് വി ക്യാൻ മേക്ക്. നമ്മൾ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ദെൻ സോപ്പിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആസ്പെക്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, പിന്നെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിന്നെ എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന്റെ വിപണന ആസ്പെക്ട്സും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കുട്ടികളെ സെയിൽസ് ഒക്കെ വരുന്നു. അങ്ങനെ LKGയിലെ കുട്ടികൾ ചേർന്നൊരു സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. സോപ്പിന് പേര് കൊടുക്കും, അൽ-നസർ ബ്യൂട്ടി സോപ്പ്. ഓക്കെ, ദെൻ സോപ്പ് അവര് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നു. മാർക്കറ്റ് മീൻസ് ആണ് പാരന്റ്സിനുണ്ടല്ലോ, അവർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൂടെ അവരെല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ വലിയ ബിസിനസ്മാനും. മാത്രമല്ല സോപ്പിൽ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ കണ്ടൻസ് വരും. ഇപ്പൊ PS ഒക്കെ സോപ്പില് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നാ പറഞ്ഞു. പന്നിയുടെ നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് PS-ലൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന് പകരം നമ്മളെ നാച്ചുറൽ സോഴ്സ്, നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, പിന്നെ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. ബ്യൂട്ടി സോപ്പ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാരന്റ്സും കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ബഡ്ജറ്റ് വലിയ പ്രശ്നമാണല്ലോ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുട്ടികളത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളെ ബിസിനസ് ബാങ്ക്, സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻസ് ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു, ഫണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് സ്കൂൾ ഫീസ് വരെ അടക്കാം. അല്ലേ സാർ?
സാറിന്റെ ഐഡിയ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലല്ല ഞാൻ നമുക്ക് പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, നമ്മളൊരു അജണ്ട ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എനിക്ക്. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഒരു കാര്യം ഒരാള് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് അയാളെ ഓരോ പ്രിൻസിപ്പിളിനും ഓരോ വിഷയം ഉണ്ടാവും, ഓരോ ആ. രീതി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പിന്നെ അവര് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവരാണ് പോകും. കാരണം മാനേജർ എപ്പോഴും സ്കൂളിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ പ്രിൻസിപ്പളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾക്ക് ഒരു സ്കൂളുണ്ടാവും, കുറെ സ്കൂളുണ്ടാവും. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കട്ടാ, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് സ്കൂളിലേക്കും പോകാം. പക്ഷെ മാനേജറിന് ഒരു സ്കൂൾ മാത്രമേ പറ്റില്ല, മാനേജ്മെന്റ് മെമ്പേഴ്സിന് ആ സ്കൂൾ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നതല്ലല്ലോ, എന്റെ കൺവീനിയന്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാരന്റ്സിനോടും കുട്ടികളോടും ചോദിക്കും. ടീച്ചേഴ്സും പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേറെയും സ്കൂളുണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചും പാരന്റിനെ സംബന്ധിച്ചും മാനേജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചും അവർക്ക് ഈ സ്കൂൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ ഈ സമയത്തും പുറത്താക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും പോകാം, വേറെ ജോലിക്ക് പോകാം. ടീച്ചേഴ്സിന് ഏത് ജോലിക്കും പോകാം അല്ലെ. പക്ഷേ മാനേജ്മെന്റ് മെമ്പേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ പാരന്റ്സിനും വേറെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാരന്റ്സ് വളരെ സീരിയസ് ആണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലും. എന്നോട് വളരെയധികം അപ്രീഷിയേറ്റ്, ഒരു സിംഗിൾ നെഗറ്റീവ് മെസ്സേജ് പോലും ഇതുവരെ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുറേ സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അത് സാറ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട, വളരെ പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നാളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് നല്ല കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം, വേണ്ടേ? ഇപ്പൊ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന കാര്യം, ഞാൻ തന്നെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാൻ കാരണം ഈ കുട്ടികളാണ്. ഞാൻ സാധാരണ 10 മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ, ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു എനിക്ക്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. 1 or 2 കുട്ടികളായിരിക്കണം. അതൊരു ഈവൻ നമ്മളിപ്പോ ലോകാവസാനം വരെ ഇപ്പൊ ഞാനുണ്ടെങ്കിലും വേറെ കുട്ടികൾ ആ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റെടുക്കണം, എന്നിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ആ സിസ്റ്റം ഞാൻ കണ്ട എല്ലാ പ്രതിഭകളും, ഇപ്പൊ MGS നാരായണൻ, മമ്മൂട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ മാമുക്കോയ, ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു ഈ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ. TP ശ്രീനിവാസൻ, ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ, ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവരൊക്കെ ഏർലി മോർണിംഗ് എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ക്യാഷ് വാങ്ങുന്നവരുണ്ടാവും, പലതുണ്ടാവും, ജോലിക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആൾക്കാണ് ഏറ്റവും മുന്നോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നത്. എന്നോട് ഒരു പാരന്റ് പറഞ്ഞതാണ്, സരസ്വതി ദേവിയുടെ കടാക്ഷം നാവിൽ എഴുതുന്നത് ഈ സമയത്താണ്. ക്രിസ്ത്യൻസിനും അവരുടെ ഏർലി ഹോളി മാസ് ഏറ്റവും മോർണിംഗിലാണ് ഒക്കെ കുളിച്ച് ഫ്രഷായിട്ട് വരുന്നത്. ഇവൻ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിൽ പോലും ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ട് നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തഹജ്ജുദാണ്. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞ പാരന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ചാപ്റ്റർ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ സ്റ്റഡീസ്, റിലീജിയസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാ മതവും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം. ഈ മതത്തിന്റെ വെറും ഇസ്ലാം മാത്രമല്ല, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കണം. ആ മതത്തിന്റെ വാല്യൂസ് ഇത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട അവിടുത്തെ രക്ഷിതാക്കളാണ്. കാരണം പാരന്റ് ഇപ്പം ബൈബിൾ ഓതണം, ബൈബിള് പാരായണം ചെയ്യണം, ബൈബിൾ റിസൈറ്റ് ചെയ്യണം, ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണം, ഗീത പാരായണം ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചാൽ പോരാ. അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല രക്ഷിതാവ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കാണണം, അതവർക്ക് പറ്റും. അത് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യും. അപ്പം നല്ല റിലീജിയസ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന ഒന്നാണ് അത്. എല്ലാ മതവും അവർ പഠിക്കണം. മതമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളാണ്. അപ്പൊ സാർ ഇന്ന് 10:30 മീറ്റിംഗ് ഉള്ളത്. എനിക്ക് തീരെ ഒരു ഇതില്ല. അതിൽ ആ വർക്ക്ഷോപ്പ് നമ്മളെ ഇതുപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത എല്ലാ സാധനവും ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇടും. മാത്രമല്ല എനിക്ക് എന്താ എന്റെ ഒരു പ്രശ്നം, പല സമയത്തും പല ആളുകൾക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ അപ്പൊ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ, 2 മണിക്കൂർ വർക്ക്ഷോപ്പ്. പിന്നെ പാരന്റ്സ് നമ്മുടെ മാവിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള കുറച്ചൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ. കാരണം അന്ന് ഇൻഡോർ ഈ കോവിഡ് കാരണം ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻ, 1-2 ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയൊന്നും അവർ കാണില്ല. അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് മെമ്പേഴ്സൊക്കെ സാറിന് ഈ ലിങ്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. അവർക്ക് ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം, അവർക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇതിപ്പോ സാറെ പോലും എനിക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. ഓരോ കാര്യങ്ങളും സാറിന് ചോദിക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ സാറിന് അയച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളിതിൽ വരാം. ഇത് ഫുൾ ടൈം ഓപ്പൺ ആണ്, 24/7. നമ്മൾ പെയ്ഡ് വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ലൈസൻസ് വേർഷൻ ആണ്. ആർക്കും വരാം, ആർക്കും വന്ന് ഇത് കാണാം. നമ്മൾ ഒരാളെയും പുറത്തു നിർത്തില്ല. ഇന്നലെ IIM ഫാക്കൽറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞു, F. മാത്യു പറഞ്ഞതായിരുന്നു, എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇന്ത്യയിലെ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടീച്ചർ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡാണ്.
അതെ. ഈ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് വാങ്ങൂല, ഞാൻ വലിച്ചെറിയുള്ളൂ. കാരണം ദ്രോണാചാര്യ ആരാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം, എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കഥ അറിയാം. ഏകലവ്യ അവാർഡാ വേണ്ടത് ശരിക്കും. അതാണ് ശരിയാണ്. ഏകലവ്യനാണ് മാഷ്. ഏകലവ്യ അവാർഡ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂല കുറെ കുട്ടികളുണ്ട്, അവരോടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് ഒരു കത്തെഴുതും എന്നാണ്. പക്ഷെ അവര് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ സഹല പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയേ, നമ്മുടെ സഹല, അവള് 6ാം ക്ലാസ്സിലോ മറ്റു പഠിക്കുന്ന സഹല. അപ്പം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കത്തെഴുതുമ്പോ എനിക്ക് അയച്ചു ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ദീപ്തി മിസ് അല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ അമൃത മിസ്, അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അവര് ലെറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കി. എന്നിട്ട് കേരളത്തിലെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ അവള് പഠിച്ചു. എന്നിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കത്ത്, അപ്പൊ ഞാൻ അസംബ്ലിയിൽ അവർ ഭയങ്കര അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവർ ഭയങ്കര എനർജി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ വീട്ടില് അവളുടെ ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ +2 പഠിക്കുന്നു, ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഞാനത് പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല, നെഗറ്റീവ് അല്ല, ഒരു ഭയങ്കര ബ്രില്യന്റ് ആണ്. അവര് പോലും എഴുന്നേൽക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ ഒരു കപ്പ് ചായ നമ്മുടെ സീനത്തിന്റെ മക്കളാണ്. മാത്രമല്ല എന്റെ വൈഫ് പോലും നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് എനിക്ക് ചായ തരുന്നു. നോർമലി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നേ, ഞാൻ നോർമലി വൈഫിന്റെ ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഈ പ്രിപ്പയർഡ് ടീ, നേരത്തെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് ചേഞ്ച് മേക്കേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സാർ 10:30 ആണല്ലേ? വേറെ എന്തെങ്കിലും നാളെ മാഷ് വരുന്നുണ്ടോ? സ്കൂളിൽ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. സോറി ടൈം ഡിലേ ആയത്, സോറി. ഓക്കെ, അതൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇതില്ല. കാരണം എനിക്ക് ആകെ ഒരു വിഷമമുള്ള ഈ മൂക്കൊലിപ്പുണ്ടായിപ്പോ പെട്ടെന്ന്. ഞാൻ എന്തായാലും സാറെ വിളിക്കാൻ നിൽക്കിയിരുന്നു, കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് ടൈം ടേബിൾ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോവാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഫൈനൽ ടൈം ടേബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ റേഡിയോ അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ സ്കൂൾ ടീമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിന് മാത്രമുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ടോപ്പ് ലെവലിലാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾസിന്റെ വേൾഡ് സ്കൂൾ അലയൻസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂൾ അതിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് കിട്ടിയ ടോപ്പ് ലെവൽ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അവർ ഈ പ്രോസസ്സിൽ പങ്കെടുക്കും. കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ഷിയാസ് സാർ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം നമുക്കായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ, ഇപ്പൊ 2ാമത്തെ വീഡിയോ ആൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. Have a nice day and very happy morning. Thank you.